नमस्कार मित्रों, विद्युत डायपोल अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, विषुवरेखा पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स नो तमे अभ्यास करी गया। आजे हूँ आ विद्युत डायपोल ने समान विद्युत क्षेत्र अने असमान विद्युत क्षेत्र में मूकी रह्यो छुं अने डायपोल केवा प्रकारनी बाह्य विद्युत क्षेत्र में पोतानी वर्तणूक दर्शावे छे एनी आपणे चर्चा करवानी। तो पहली बात तो ये छे समान विद्युत क्षेत्र में हूँ आपणो विद्युत डायपोल मूकवानो छुं अने समान विद्युत क्षेत्र दर्शावा माटेनी रीत आपणे जाणीए कि समान विद्युत क्षेत्रनी क्षेत्र रेखाओ हमेशा एकबीजाने समांतर अने एकबीजाथी समान अंतरे दोरवामां आवे। तो पहला हूँ समान विद्युत क्षेत्र दोरवानो प्रयत्न करूं छुं। मानी लईए कि आ समान विद्युत क्षेत्र रेखाओ छे। विद्युत क्षेत्र सदिश ई। मित्रों बरोबर ध्यान थी समझी जाओ। आ मैं एक अवकाश लीधेलो है जेनी अंदर मैं समान विद्युत क्षेत्र लीधेलो जे बाह्य विद्युत क्षेत्र जेनी दिशा में बताड़ी है नीचे थी ऊपर तरफ એટલે विद्युत क्षेत्र नी दिशा ऊपर तरफ है। मानी लो अहींया एक विद्युत डायपोल ने मूकी रह्यो छुं। आ मानी लईए कि आपणो एक विद्युत डायपोल छे जेनो आरो नेगेटिव चार्ज छे अने मानी लईए कि आरो एनो पॉजिटिव चार्ज छे। डायपोल ने आपणे बधा सारी रीते ओळखीए। आ डायपोल नुं मानी लो कि मध्य बिंदु छे। आ डायपोल नुं मध्य बिंदु विद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर तरफ है। मैं विद्युत क्षेत्र में एक डायपोल ने मूकी दीधो है। बराबर ध्यान थी मित्रों, जो विद्युत डायपोल ने हूँ आ रीतना मूकू तो एनी डायपोल मोमेंट P जेनी दिशा हमेशा नेगेटिव चार्ज थी पॉजिटिव चार्ज तरफ होय। एटले एनी जे दिशा है डायपोल मोमेंट नी दिशा ए डायपोल मोमेंट नी दिशा नेगेटिव चार्ज थी पॉजिटिव चार्ज तरफ थई। चलो ओके, तो बोलूं छुं बरोबर ध्यान थी समझो। मैं बाह्य विद्युत क्षेत्र ई नु विद्युत डायपोल ने एवी रीते मूक्यो छे कि जेथी विद्युत क्षेत्र ई अने डायपोल मोमेंट P वच्चेनो आ खूणो थीटा जेटलो थाय। समान विद्युत क्षेत्र है यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर तरफ है એટલે તમે ગમે ત્યો આરો ખૂણો દોરશો તો એનો થીટા જ તમને મળશે કારણ કે સમાન વિદ્યુત क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र रेखाओ एकबीजाथी समान अंतरे है। टूंकमो आकृतिमो एवुं बताव्युं छे कि एक विद्युत डायपोल ने समान विद्युत क्षेत्र में एवी रीते मूकेली है कि जेथी सदिश E अने सदिश P वच्चेनो खूणो थीटा जेटलो छे। चलो ओके, हवे बरोबर ध्यान थी समझो। मारी पासे डायपोल नी अंदर बे चार्ज हशे, एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है। हूँ आगळनी थियरीओ जाणुं छुं कि जो कोईपण वीजभार ने
E જેટલા વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકી દેવામાં આવે તો એના ઉપર લાગતું વિદ્યુતીય બળ F is equal to E into Q જેટલું હશે. ચલો ઓકે. હવે માની લઈએ કે હું ધન વીજભારને પસંદ કરું તો ધન વિદ્યુત ભાર વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં પડ્યો છે તો એના ઉપર લાગતું વિદ્યુતીય બળ E into Q જેટલું હશે, જેનો જવાબ તમને પ્લસ મળશે. કેમ? કારણ કે ચાર્જ પ્લસ છે. આનો અર્થ એ થાય કે આ વીજભાર ઉપર લાગતું વિદ્યુતીય બળ જે છે એ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં હશે. તો હું વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં આ વીજભાર ઉપર લાગતું બળ દર્શાવી નાખું છું. આરો F is equal to E into Q જેટલું બળ ઉર્ધ્વ દિશામાં લાગશે, વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં લાગશે. ચલો ધ્યાનથી આ વીજભારને પકડજો. હવે આ વિદ્યુત ભાર પણ E જેટલા વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં પડ્યો છે એટલે એના ઉપર લાગતું બળ F is equal to E into Q જેટલું જ હશે. પણ આ બળ ઋણ આવશે. ઋણ આવશે એનો અર્થ શું થયો કે આના ઉપર લાગતું વિદ્યુતીય બળ વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં હશે. તો આના ઉપર લાગતું વિદ્યુતીય બળ જે છે એ બળ F is equal to E into Q જેટલું અધો દિશામાં હશે. ચલો હવે થયું શું? બરાબર ધ્યાનથી આ વીજભાર ઉપર લાગતું બળ F is equal to E into Q છે. આ વીજભાર ઉપર લાગતું બળ પણ E into Q છે. બંને બળના મૂલ્યો સરખા છે, પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં છે. પરિણામે ડાયપોલ ઉપર લાગતું પરિણામી બળ હંમેશા શૂન્ય થાય. એક વસ્તુ બરોબર ધ્યાનથી સમજી લેજો. સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રની અંદર વિદ્યુત ડાયપોલને મૂકતા તેના ઉપર લાગતું પરિણામી બળ કાયમ માટે શૂન્ય થાય. કેમ શૂન્ય થાય છે? કારણ આટલું જ છે કે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય તો દરેક બિંદુ પાસે એક સરખું હશે, કારણ કે તમે સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર પસંદ કર્યું છે. હવે ડાયપોલ જે છે એ ડાયપોલના બે છેડા ઉપર વીજભારના મૂલ્યો પણ સરખા છે. એક પ્લસ છે તો બીજો માઈનસ છે. એટલે બળનું મૂલ્ય કાયમ માટે સમાન મૂલ્યનું રહેશે, પણ દિશા પરસ્પર વિરુદ્ધ રહેશે. અને દિશા પરસ્પર વિરુદ્ધ રહેશે, મૂલ્ય સમાન હશે તો એના ઉપર લાગતું પરિણામી બળ કાયમ માટે શૂન્ય જ રહેશે. એમસીક્યુ પ્રશ્નની અંદર પણ ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવે મારી વાત, હવે શું થયું? આ બળ ઉપરની દિશામાં લાગે છે, આ બળ નીચેની દિશામાં લાગે છે. જો આ બળની કાર્યરેખાને આગળ વધારું, આ બળ રેખાની કાર્યરેખાને આગળ વધારું તો એ બળની કાર્યરેખાઓ આધાર બિંદુઓથી પસાર થતી નથી. ડાયપોલના આધાર બિંદુઓથી એ કાર્યરેખાઓ ન પસાર થતી હોવાના કારણે આ ડાયપોલ ઉપર ટોર્ક લાગશે. બળ યુગ્મ પેદા થશે. બંને બળની કિંમતો સરખી છે, પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં છે, તો આ ડાયપોલ ઉપર ટોર્ક લાગવાનું અને એ ટોર્ક નું મૂલ્ય આપણે કેવી રીતે 11મા ધોરણમાં પણ શોધી ચૂક્યા છે, ચાક ગતિવાળા ચેપ્ટરમાં પણ શોધી ચૂક્યા છીએ. તો આપણે બળ યુગ્મ ટોર્ક શોધવું છે. તો ટોર્ક ટો ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક બળનું મૂલ્ય અને ગુણ્યા લંબ અંતર. જે બે બળો લાગે છે પ્રતિ સમાંતર દિશામાં, જે બે બળો લાગે છે એમના વચ્ચેનું મારે લંબ અંતર લેવાનું છે. તો ધ્યાનથી એક બળનું મૂલ્ય, તો બળના મૂલ્ય તો બંને સરખા જ છે, તો E is equal to E into Q. અને તમે જે ચિત્ર દોર્યું છે એના ઉપરથી જો લંબ અંતર શોધવામાં આવે તો એ લંબ અંતર આવે twice into sin theta.
चलो कंप्लीट છે તો મારી પાસે q into twice આયા q into twice means dipole moment p તો E is equal to p into E into sin theta p into E into sin theta therefore torque 2 is equal to સદિશ p cross સદિશ E બરાબર મિત્રો ધ્યાનથી સમજી લો કે તમારે આકૃતિનું વર્ણન લખવું પડશે એના ઉપર લાગતું પરિણામી બળ શૂન્ય બતાવવું પડશે એ જે ટોર્ક ઉત્પન્ન થાય છે એ ટોર્કનું મૂલ્ય મેં કેવી રીતે શોધ્યું છે તમારી સામે સ્પષ્ટ લખ્યું છે ટોર્ક ટો ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક બળનું મૂલ્ય ગુણ્યા લંબ અંતર તમે શોધી શકો तो twice into sin theta pe into sin theta torque टो is equal to p cross सदिश E ध्यान दी आ टॉर्क ની દિશા જો શોધવામાં આવે તો મારા બોર્ડના પૃષ્ઠને લંબ એ બહાર તરફ મળે તમે શોધી શકો torque टो is equal to r cross f છે તો એટલે p cross E तो P અને E થી બનતા સમતલને લંબ જમણા હાથના સ્ક્રૂના નિયમ મુજબ તમે એની દિશા શોધી શકો તો એ દિશા જ્યારે શોધવામાં આવે તો એ દિશા આ બોર્ડના પૃષ્ઠને લંબ બહાર નીકળતી દિશામાં આવે બહાર નીકળતી દિશામાં આવે એનો અર્થ એ થાય કે આ ડાયપોલ જે છે એ ડાયપોલ વિષમ ઘડી દિશામાં ભ્રમણ કરશે એટલે આ ડાયપોલ જે છે એ આ દિશાની અંદર ભ્રમણ કરે विषम घड़ी दिशा में अब विषम घड़ी दिशा में जो डायपोल भ्रमण करवा मंडे तो थाय के आनो थीटा धीमे धीमे घटे जाए थीटा ની કિંમત ઘટશે એક પરિસ્થિતિ એવી પેદા થશે કે આ ડાયપોલ જે છે આખો ક્ષેત્રને સમાંતર બની જશે અને જો ક્ષેત્રને સમાંતર બની જાય તો અહીંયા સમજો જરા કે માની લઈએ કે આ ડાયપોલ વિષમ ઘડી દિશામાં ભ્રમણ કરી અને વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર બની ગયો તો આ પોઝિટિવ ચાર્જ અહીં આવી જશે એનો પોઝિટિવ ચાર્જ અહીં આવી ગયો એનો નેગેટિવ ચાર્જ અહીં આવી જશે આ ડાયપોલ જે છે એ ડાયપોલ ક્ષેત્રને સમાંતર થઈ ગયો હવે ક્ષેત્રને સમાંતર થશે તો આના ઉપર લાગતું બળ ઉપર તરફ હશે આના ઉપર લાગતું આ બળ જે છે એ નીચે તરફ હશે બળના મૂલ્યો તો સરખા જ છે પણ બળની કાર્યરેખાઓ જે છે એના આધાર બિંદુઓથી પસાર થશે એટલે ટોર્ક લાગવાનું બંધ થઈ જશે બરાબર ધ્યાનથી સમજજો કે જ્યારે ડાયપોલ ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાઈ જાય એ વખતે એના ઉપર લાગતા જે બળો છે એ બળો તો સમાન મૂલ્યના જ હશે એટલે પરિણામી બળ તો કાયમ માટે શૂન્ય લેવાનું પણ બળની કાર્યરેખાઓ આધાર બિંદુઓથી પસાર થાય અને આધાર બિંદુઓથી પસાર થશે તો એના ઉપર લાગતું ટોર્ક જે છે એ ટોર્ક શૂન્ય થઈ જશે આનો અર્થ એ થાય કે ડાયપોલ હવે વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં સંતુલિત સ્થિતિ ધારણ કરશે બરાબર ધ્યાનથી મિત્રો સમજી જાઓ ડાયપોલ સંતુલિત આનો અર્થ એવો પણ થાય કે જ્યારે કોઈ પણ ડાયપોલને સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકવામાં આવે તો એ ડાયપોલ ઉપર ટોર્ક લાગે અને ટોર્ક લાગવાના કારણે એ હંમેશા વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાઈ જાય એના પર ટોર્ક લાગશે અને ટોર્ક લાગવાના કારણે એ વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાઈ જાય આ સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકેલો ડાયપોલ છે પણ કદાચ એવો પ્રશ્ન જાગે કે સાહેબ આપણે આવા ડાયપોલને અસમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકીએ તો અસમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવું હોય જો બિંદુવત વીજભારના કારણે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર અસમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર કહેવાય તમે જાણો છો કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર E kq/r². બિંદુવત વીજભારનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર E kq/r² છે. અંતર સાથે તેનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઘટતું જાય. ડાયપોલને યાદ કરો. ડાયપોલનું જે અક્ષ ઉપર વિદ્યુત ક્ષેત્ર તમે મેળવ્યું છે, વિષુવવૃત્ત રેખા ઉપર તમે વિદ્યુત ક્ષેત્ર મેળવ્યું છે, એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર લોબા અંતરો માટે E is proportional to 1/r³ હતું.
તો આનો અર્થ એ થાય કે તમારી પાસે હાલ તમે જે ડાયપોલ ભણ્યા છો, તમે જે બિંદુવત વીજભારને જાણો છો, આ બધા જ વીજભાર અથવા તો વિદ્યુતભારી તંત્રો એવા છે કે જે અસમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર પેદા કરે. તો હું અસમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રની માની લો કે કલ્પના કરું. તો બરોબર ધ્યાનથી સમજી લો. માની લઈએ કે મને એક વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપેલું છે અને એ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા આમ છે. આ દિશામાં જેમ જેમ હું જઉં છું એમ એમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર વધતું જાય છે. ફરી સમજાવું, ફરી કહું છું કે અહીંયાથી આ બિંદુથી તમે જેમ જેમ આગળ તરફ જાઓ છો એમ એમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર માની લો કે વધતું જાય છે. હવે કલ્પના કરો કે તમે માની લો કે આની અંદર એક વિદ્યુત ડાયપોલને મૂકું. માની લઈએ કે વિદ્યુત ડાયપોલને હું અહીંયા મૂકું જેનો આ નેગેટિવ ચાર્જ છે અને માની લો કે આ પોઝિટિવ ચાર્જ છે. હવે નેગેટિવ ચાર્જ અહીંયા મૂક્યો છે, પોઝિટિવ ચાર્જ અહીંયા મૂક્યો છે. આ બંને વચ્ચેનું અંતર આપણે કાયમ માટે ટ્વાઇસે લઈએ છીએ. બરાબર ધ્યાનથી ડાયપોલ મોમેન્ટ p ની દિશા આ તરફ હશે, નેગેટિવ ચાર્જ થી પોઝિટિવ ચાર્જ તરફ. આનો અર્થ એવો થાય કે મેં ડાયપોલ જે છે એ ડાયપોલને વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર મૂકી દીધો છે. બરાબર ધ્યાનથી સમજો. ડાયપોલ જે છે એ ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા નેગેટિવ ચાર્જ થી પોઝિટિવ ચાર્જ તરફ છે, વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ તરફ છે. એટલે મેં ડાયપોલ મોમેન્ટ અને E બંનેની દિશા સેમ લીધેલી છે. હવે તમે વિચારજો શું થાય. બરાબર ધ્યાનથી વાપરજો. હવે આના ઉપર લાગતું જે બળ હશે, આના ઉપર F = E × Q અનુસાર જ મળશે. આના ઉપર લાગતું જે બળ છે એ બળની દિશા આમ હશે. બરાબર ધ્યાનથી હો. હવે વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં આને પણ મૂક્યું છે તો આના ઉપર લાગતું બળ આમ હશે, કારણ કે વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા તો આમ છે. આનો ચાર્જ નેગેટિવ છે એટલે આના ઉપર લાગતું બળ આમ હશે. આ બળને માની લો કે F1 કહી દઉં, આ બળને માની લો કે F2 કહી દઉં, તો અહીંયા F1 is greater than F2 હશે. સમજો વાતો કે સાહેબ આમો તો સમાન થયા, તો આમો કેમ સમાન ના થયા? તમે ભૂલો. બરાબર ધ્યાનથી સાંભળી લો કે આ બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ બિંદુ પાસેના વિદ્યુત ક્ષેત્ર કરતા વધારે હશે. વીજભાર તો સમાન મૂલ્યના, પણ વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ બિંદુ પાસે વધુ હશે. કેમ? કારણ કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ દિશામાં વધતું જાય. એટલે આ બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર વધારે હશે, આ બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર એના કરતા ઓછું હશે. એટલે થશે શું? F1 is greater than F2 થશે. એટલે પરિણામી બળ જે છે એ પરિણામી બળ આ દિશામાં લાગશે. ટૂંકમાં બરોબર વાપરી લો કે આવી પરિસ્થિતિની અંદર ડાયપોલ ઉપર પરિણામી બળ લાગશે અને પરિણામી બળ લાગે એટલે પદાર્થ રેખીય ગતિ કરે. બરાબર ધ્યાનથી સમજી લેજો. બળ લાગશે એટલે પદાર્થ રેખીય ગતિ કરશે અને રેખીય ગતિ કરશે તો આ જે ડાયપોલ મેં મૂકેલો છે એ ડાયપોલ રેખીય ગતિ કરવાનો. કઈ બાજુ? આ તરફ, કારણ કે પરિણામી બળ આ તરફ છે. આ તરફ આ રેખીય ગતિ ના કરે કારણ કે પરિણામી બળ તો શૂન્ય છે. બરાબર ધ્યાનથી સમજી લો. આના ઉપર લાગતું પરિણામી બળ શૂન્ય છે એટલે આના ઉપર ટોર્ક, તો આનો ચેક કરીએ કે આના ઉપર ટોર્ક લાગે છે કે નહીં લાગતું. તો જો બળની કાર્ય રેખાઓ આધાર બિંદુમાંથી પસાર થાય, બળની કાર્ય રેખાઓ આધાર બિંદુમાંથી પસાર થાય અને આધાર બિંદુમાંથી પસાર થાય તો હાલ આના ઉપર લાગતું ટોર્ક શૂન્ય છે. એટલે આ ચાર ગતિ નહીં કરે, ભ્રમણ નહીં કરે, પણ રેખીય સ્થાનાંતર અનુભવશે. હવે તમે કોઈ છોકરો એવો પ્રશ્ન પૂછો કે સાહેબ આપણે ડાયપોલ જે છે એ ડાયપોલને આ રીતના મૂક્યો હોય તો આ નેગેટિવ ચાર્જ છે, આ પોઝિટિવ ચાર્જ છે, વિદ્યુત ક્ષેત્ર આમ જ છે, તો બરોબર વાપરી લો.
હવે આના ઉપર લાગતું જે બળ છે એ બળની દિશા આમ થવાની, આના ઉપર લાગતું જે બળ છે એની દિશા આમ થવાની. આ બાજુ તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર વધતું જતું હતું એટલે આ બળની કિંમત આ બળ કરતા મોટી હશે. એટલે ડાયપોલ જે છે એ ડાયપોલ રેખીય સ્થાનાંતર તો અનુભવવાનું, પણ હવે શું થશે? જો બળની કાર્ય રેખાઓ હવે આધાર બિંદુઓથી પસાર થતી નથી અને બળની કાર્ય રેખાઓ જો આધાર બિંદુઓથી ના પસાર થતી હોય તો આ ડાયપોલ ઉપર ટોર્ક લાગે. તમે ડાયપોલને કેવી રીતે મૂકેલો છે એના ઉપર બધી વાત નિર્ભર છે મિત્રો. બરોબર સાંભળી લો. આ સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર મેં બતાડ્યું છે જેની બે પરિસ્થિતિઓ મેં તમને બતાડી. એક સમાંતર પરિસ્થિતિ મેં તમને બતાડી છે, એક સમાંતર ન હોય તેવી પરિસ્થિતિ બતાડી છે. જો ડાયપોલને અસમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં આવી રીતે મૂકવામાં આવે તો એના ઉપર બળ પણ લાગે અને ટોર્ક પણ લાગે. આવી પરિસ્થિતિ હોય તો એના ઉપર માત્ર ને માત્ર બળ લાગે. એટલે આ રેખીય સ્થાનાંતર જ કરે. આ રેખીય સ્થાનાંતર પણ કરે, કોણીય સ્થાનાંતર પણ કરે. પણ કદાચ કોઈ છોકરો એવું પૂછે કે ભાઈ આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર વધતું જાય, બરાબર, એની અંદર મેં ડાયપોલ આવી પૂછ્યો, બરાબર, ધ્યાનથી. આ છે માઈનસ q, આ છે પ્લસ q, પ્રતિ સમાંતર. જો ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા જે છે એ ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા આમ થઈ ગઈ, વિદ્યુત ક્ષેત્ર તો આમ જ હતું. હવે શું થશે? વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ દિશામાં વધતું જતું, એટલે આના ઉપર લાગતું જે બળ છે એ બળ વધુ હશે. બરાબર સમજો? એટલે આના ઉપર લાગતું બળ કઈ દિશામાં હશે? પણ વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં. એટલે આના ઉપર લાગતું જે બળ હશે એ આમ હશે. સમજ પડે? અને આના ઉપર લાગતું જે બળ છે એ બળ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં, એટલે એ બળ આમ હશે. આ બળની કિંમત મોટી છે, આ બળની કિંમત નાની છે. એટલે થશે શું? આનું રેખીય સ્થાનાંતર જે છે આ દિશામાં થશે. અને ટોર્ક તો ના લાગે કારણ કે બંને બળો જે છે એ આધાર બિંદુઓથી પસાર થાય. તો બરોબર મિત્રો, ધ્યાનથી સમજી લો કે સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર અસમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રની અંદર ડાયપોલને મૂકીએ તો ડાયપોલ ઉપર બળ, ટોર્ક કેવી રીતે લાગે છે એની આખી સમગ્ર ચર્ચા છે. પણ ચર્ચાનો સાર ફરી કહું છું મિત્રો કે પરીક્ષાની અંદર આ પ્રશ્ન વારંવાર પૂછાઈ ચૂકેલો છે, જેની અંદર પાઠ્યપુસ્તકની અંદર સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર જે મેં વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ દોરીને બતાડી છે એ પાઠ્યપુસ્તકની અંદર દોરેલી નથી, માત્ર વિદ્યુત ડાયપોલ જ દોરેલો. તો આ ફિગર જે છે એ તમને વધારે મદદરૂપ થાય એ પાઠ્યપુસ્તકે બરોબર જ બતાડ્યું છે, પણ એને સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ અંદર બતાડી નથી. તો તમે યોગ્ય રીતે આ ચિત્ર પણ દોરજો અને સાથે સાથે ટોર્ક મેં કેવી રીતે શોધ્યું છે એ પણ વ્યવસ્થિત લખજો. અને હું તમને પ્રશ્ન જે છે એ પ્રશ્ન કેવી રીતે તૈયાર કરવાનો છું એની તો PDF ફાઇલ તમને હું મોકલી દઈશ. ઓકે, તો બરોબર ધ્યાનથી નોંધ કરી લો.